ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವಿವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದೇವರಾಯನದುರ್ಗ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ನೆನೆದವರ ಮನದಲ್ಲಿ DD's ತುಮಕೂರು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಪು, ವೈಟ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ಸು. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದವ್ರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪು, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಡ್ರೈವ್ 2ನೇ ಬಾರಿ ಇದೇ ದೇವರಾಯನದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಸಹ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಇಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಡ್ರೈವ್ 3.0 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಇದೇ ದೇವರಾಯನದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಡ್ ತುಮಕೂರು ತಂಡದಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಬಂದಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟಿಫನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ದೋಸೆ ಇದೆ, ರೈಸ್ ಇದೆ. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ತಿಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ ಮಗನ. ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಬಾಂಧವರು CASF ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 150-200 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಏನು ಹಾಡು ಹೇಳ್ದ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಬಿ ಬಾತ್ ಕರ ಐಸೈ ಕಬ್ ಚಾಲಕ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿ, ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅದೇ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ jungles with the Veerapana Operation Special Task Force, and I was the captain of Operation ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿರ್ಜಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. His associates. And then 11 years I was in anti-Naxal force, where we had 21 encounters over there. Later we had CCT, Center for Counter-Terrorism. There also we worked against the terrorists. So this is why I am telling all these things. It is all to maintain, to keep the greenery, the trees, the flora and fauna, the animals. What Veerappan was doing, he was poaching. He was cutting the tree, sandal trees, teak, rose, likewise. And then he was killing the animals for the tusker, elephants, for the males and also other factors, skin. He was killing tigers, likewise. So, in order to maintain the nature as it is, either in the Karavali Park area or in the Western Ghats, to fight along with the Soligas in the MMLs area, Malakuliyas in the Western Ghats. This is a real drive. It is a nature drive only. Though we were working against the terrorists and the Naxals and insurgents, indirectly we are safeguarding the earth, our mother earth, our Panchabhutas. So, in 1972, United Nations, the like-minded nations, they collected together and they formed an environmental association. In 1974, they claimed that, and also they started June 5th as the Environmental Day. June 5th every year in United Nations. Since then, everyone all over the world, nearly about 150 nations, they have been conducting various drives to prevent water pollution, air pollution, noise pollution, to maintain the peace and tranquility of the world. So police, cops, they will be maintaining law and order and peace and tranquility. But
you people, you are the warriors. We are all warriors. Maybe you not be wearing the uniform like cops, but you are all original soldiers who have come over here, taken the oath to fight against the plastic, micron plastic, which is so dangerous. Particularly one-time use plastic is as dangerous as any poison which we have an immediate effect. This poison will go on for hundreds of years. It will not just digest within the earth. It will not go naturalize itself. That is why it is very, very important to fight against plastic. That is why we all of us have assembled here. We shall all take oath and we shall individually, within our family, when we go over there to collect or else to buy cereals or whatever it is, let us take bags. Let us take our own bags, reusable bags, so that let it not give all the materials like eatable materials and other things, single-use plastic. If we reject ourselves, then the whole drive will be successful. Because there is no alternative. To tell you frankly, we know that what are the difficulties of the plastic, single-use plastic, but till now, all the scientists, we have not found another alternative to the plastic. Because that is why each and every ordinary guy who is selling in the cereals or whatever it is, they are given pack only. Because if we give some alternative to them, then it will be very easy for us to maintain this particularly natural diet. So this drive should be wonderful. So I congratulate our Nadadaduva Devaru, Dr. Shivkumar Swamigalu has given his blessings to this SAT team, and this team, particularly they are the products of Siddhendra Math also. That is why so much of pious is there, and decency is there, dignified is there. They are down to earth boys. So, taking the blessings of the Swamiji and today's Swamiji, Siddhendra Swamiji, and this is a wonderful area, it's a reserve forest, and we all are blessed to be here, to be part of it, so that we can be the witness of the third, it is a, what I can just say, a record. I think this is the highest of all this previous comparatively. 1,300 registration is the highest. Let the record keep going. Next year, let it cross 1,500 likewise. So each one catch one kind of a thing. And I really congratulate the arrangements they have done it. A wonderful arrangement. And I give my pranams to nature also, because it did not rain today and there is no scorching sunlight and there is no breezy wind. What an icy, almost it is like AC atmosphere it has created. A lush green background it is, and what a spirited youth I can see here to drive, to bring greenery all around and break the plastic where it will be harmful for our future generation. We have borrowed this earth, this atmosphere, we have borrowed from the future generation. We will have to hand over the future generation in the same quality. Let us all pledge. We will say no to the plastic, yes to the greenery. Thank you very much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಇದೀಗ ಸ್ಯಾಟ್ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಇದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಸರ್. ಕ್ವಿಕ್. ತೋರಿರುವಂತಹ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಸಮಯ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್. ಸಂತೋಷ್ ಫ್ರಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್, ಇವರು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಹೌದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ತೋರಿಯುವಂಥವರು, ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಚಾರಣವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಫ್ರಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್. ಸಾಲೋಕ್ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಸೇವಾ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಬೇಗನೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಗೆ ಬರಬೇಕು. ತದನಂತರ ತನು ಫ್ರಮ್ ತನು ಡೆಂಟಲ್ ಕೇರ್ ತುರುವೇಕೆರೆ,
ಇವರ ಪತಿ, ತಂಡದ ಚಾರಣಿಗರು, ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂಥವರು. ಮನೋಜ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆಕ್ನೋನೋವಾ, ಇವರು ಸ್ಯಾಟ್ ತಂಡದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಅಂತಾನೆ ಸಹ ಹೇಳಬಹುದು. ಆಯೋಜಕರಲ್ಲಿ ಹಗಲಿರುಳಿಲ್ಲದೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ಫ್ರಮ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ, ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ, ಇವರು ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ. ಮನೋಜ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಫ್ರಮ್ SLN ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್, ಇವರು ನೋಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಗೂಳೂರಿನವರು ಮನೋಜ್ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು, ನಮ್ಮ ಗೂಳೂರಿನ ಯುವಕ. ಪ್ರದೀಪ್ ಫ್ರಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ರಘುನಂದನ್ ವನ್ಯಸಿರಿ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು, ಇವರು ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಚಾರಣವನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇದೇ ದೇವರಾಯನ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯ ರಾಶಿಗಳಿವೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್, IPI ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ರೋಟರಿ ತುಮಕೂರು ಈಸ್ಟ್, ಇವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನವನ್ನ ಸ್ಯಾಟ್ ತುಮಕೂರು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಯಂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಶಶಾಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಲ್ವೋನ್ಸ್ ವಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇವರು ಈ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ನ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿಲ್ಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ತುಮುಲ್, ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಚೀಲಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. MD ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂತಹವರು ಬರುವವರಿದ್ರು, ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಬಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮಂಜು DN ಫ್ರಮ್ SDP ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೋಮಣ್ಣ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೋಮಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಚಾರಣ ಹೊರಡೋದು ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆ 5:30ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಿಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 5 ಜನ ಇರಲಿ 50 ಜನ ಇರಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶಾಮಿಯಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಹೋದರರು ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ತದನಂತರ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಜಯದೇವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವರು ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ತಂಡದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಜೂನ್ 5ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಪರಿಸರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೀವೋ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಬಲಗೈನ ಮೇಲೆತ್ತಣ. ಎಲ್ರು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿದೀವ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿರೋರು ಎಸ್, ನಾನು ಮಾಡ್ದಾಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ ತಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೂಪರ್. ತಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಗುರು ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಠದ ಪರಂಪರೆ ಕೂಡ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೇಳಿರೋದು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ. ಕಾಯಕ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಷ್ಟೇ ಕಾಯಕ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಸೂಪರ್ ಕಾಯಕ. ಇವತ್ತೇನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ಸ್ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಟ್ರೂಪ್, ಇದು ಕಾಯಕ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಾಯೋ ತನಕ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೋಸ್ಕರನೇ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೋಸ್ಕರನೇ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ನಮ್ಮ ನೈಬರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆತನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆತನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆತನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾಯಕ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರುಚಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಸಲ ಆ ರುಚಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಳ್ಳೆತನ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ದೊರಕಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟರ ಆಸೆ, ಇಷ್ಟು ದೊರಕಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟರ ಆಸೆ, ಅಷ್ಟು ದೊರಕಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟರ ಆಸೆ, ಕಡು ಸುಖದ ಕಂಬಾಸೆ, ಏನೋ ಕಷ್ಟ ಬೇಡೆಂಬಾಸೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೀರ್ತನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದ್ರೂ ಸಾಲದು, ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಆಸೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಸೆಯಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ದುಡ್ದು ಸಂಡೇ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಸಂಡೇ ಬಂದರೆ ನಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳೋದು. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸಂಡೇ ಅಲ್ವಾ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಸಂಡೇ ಬಂದರೆ ಇದು, ಸಂಡೇ ಬಂದರೆ ಅದು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ. ನಾ ಹೇಳೋದು ಸಂಡೇ ಬಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗುರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನೋ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದನ್ನ ತಾಯಂದ್ರು ನಾವು ಒಂದು ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಿಲೀಫ್ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆ. ಒಂದು ಮನೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು, ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮುನ್ನೋಗ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಮನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಡೀತು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಣ್ಣೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ಸೇ ಕಾರಣ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಡೀತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾಕಾಯ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಯ ಅಂದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳೇ ಕಾರಣ ಅಂತ. ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಡಿಸಿಷನ್ಸೇ ಕಾರಣ. ಚಿಕ್ಕ ಡೆಸಿಷನ್ಸು, ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಮಾನನೇ ತಗೋಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರುಗಳು, ಇನ್ಯಾರೋ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಇವರೇ ತಗೋಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೇನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪಗಡೆ ಆಟ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಪಗಡೆಗೆ ಆಟ ಆಡಿದಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಶಕುನಿ ಮಾಮ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಶಕುನಿ ಮಾಮ ಪಗಡೆ ಆಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಕಡೆ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ಪಗಡೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಧರ್ಮರಾಯ ನಾನೇ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ಬಿಟ್ರು. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ತೊಗೋಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಏನು ಹೇಗೆ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ಯಾವ ಮುಳ್ಳಿಂದ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಮುಳ್ಳಿಂದನೇ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಯ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಪಗಡೆ ಆಟವನ್ನು ಕೌರವ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಕುನಿ ಮಾಮ ಆಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರು, ಹಾಗೆ ಅವತ್ತು ಧರ್ಮರಾಯ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಕೃಷ್ಣ ಆಡ್ತಾರೆ ಪಗಡೆ ಆಟನ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನ್ಗನ್ಸೋದು ನಡೀತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರನೇ ನಡೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗನ್ಸೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ನ ತೊಗೊಳೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗೂ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗಳದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಫಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಕಣಮ್ಮ, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳು. ಮನೇಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ದೆ, ಅಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲರ್ ಬೈ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಸೈಟ್ ದೂರದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ, ಆಪ್ತಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ರೀಸನ್ಸು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಟ್ ನಾ ಹೇಳೋದು, ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಅವಳಿಗಿನ್ನ 2 ಪಟ್ಟು 3 ಪಟ್ಟು 4 ಪಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ನನ್ನ ಏನೋ ಅಂತರಾವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ನಾನು ಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ದಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಎತ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ತೆಂಗಿನ ಮರ, ನಾವು ತೆಂಗಿನ ಮರದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಒಣಗಿದೆಯಾ, ಏನಿದೆ, ಬಿದ್ದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ,
ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಣ್ಣ ಲೆನ್ಸು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕದು, ದೂರದ್ದು ಹತ್ರದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೈಟ್ ಬೇಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಮರ ಅಂದರೆ ಸೀಬೆಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಕಿತ್ಕೋಬೇಕಂತ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯ ಹಾಕೋಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆಚೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಣ್ಣು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ದೂರದನ್ನೇ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ತೋಟ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾತ ಅಜ್ಜಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು ಜನ ತಾತ ಅಜ್ಜಿಗಳು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾತ ಅಜ್ಜಿಗಳದ್ದು ತಪ್ಪಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗಳದ್ದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಸೊ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶ ತೋರಿಸಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೋಡು ಚಂದಮ್ಮ ಅಂದ್ವಿ, ಏನೋ ಆ ಮಾತುಗಳೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಕೈಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ದೂರದನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಕಣ್ಣಿನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ತಾನಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಗು ಬರುತ್ತೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ನೋಡು, ಮೇಲ್ ನೋಡು, ಕೆಳಗೆ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಥರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದಿನ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋ, ಸೂರ್ಯನ ಕಂಡುಬಿಡು, ಸೂರ್ಯನ ನೋಡು, ಆಕಾಶ ನೋಡು ಅಂತ ನಾವು ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಥರ ಏನು ಬೇಕೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಪ್ಪ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸ್ಯಾಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟ್ ತಂಡದವ್ರಿಗೆ. ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಅದರ ಮುನ್ನುಡಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಶಿವಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಇದು ಹಾಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎರಡೂ ಇದೆ. ಸಮಾಜ ಬೈದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರನ ಬೈದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ಹೇಗೆ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ, ನಾವೇ ಹೇಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಹಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರು ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ, ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಹುಣ್ಣೆ ಹಸು ಕರುಗಳ ಕೆಚ್ಚನೇ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಅಮೃತದಂಥ ಹಾಲಿರುತ್ತೆ, ಹಾಲನ್ನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಉಣ್ಣೆ, ಅದು ರಕ್ತನ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಉಣ್ಣೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಾವು ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ, ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಯಾಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತಹ ರೂಪಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರಬಹುದು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಆಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದಾಗೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ತಂಡ ಆಯೋಜಿಸುವ ಲೋಕಲ್ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ರೂಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಯಾಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಮುರುಳಿ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 20 liters ಆಫ್ ಬ್ಯಾಗ್. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ಯಾಟ್ ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗನೆ ವೇದಿಕೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ಸ್ಗಳು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಗ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ನಂಬರನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ದು ರೀ? ಬೇಗನೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ದು 3ನಾ? ಓ ಮಾಮಿ, ಫೈನ್. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೂಪ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ 11, ನಂಬರ್ 3 ಹೋಯ್ತು. 18 ನಮ್ಮದು. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಬಂತು 18, 10, 11.
ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 1 2 3 ಅಂತ. ಗ್ರೂಪ್ನವ್ರು ನಿಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 7 ಪಾಪು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಯಾಟ್ ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಬದಿಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯಾನುಸಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಈ ಬದಿಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯಾನುಸಾರ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಅದೊಂದು ಇದೆ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ಮೇಲಿರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಲೀಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾರಾ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಚೀಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ 11 ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಟೀಮ್ 11 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ನಿಮ್ದು ಅಲೌಟ್ ಆಗಿರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನೆಲ್ಲ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚೀಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬಿಫೋರ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಂತೆ. ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ 18. ಹಾಂ ಸರ್ ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರಲ್ಲ ಟೀಮ್ 18 ಪುಟಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಟೀಮೇನೆ. ಇಲ್ಲಡಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಲೋ CIS ಪುಟಾಣಿ ಓಕೆ ಸರ್. ಗ್ರೂಪ್ 18 ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಕಾಲ್ ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋರು ಇದ್ರೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ತೆರಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿಗಳೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು 3 ಮೇಲೆ ಸುಮಾ. ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿಗಳವೆ. ಕುಶಾಲಯ್ಯ ಯಾರಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ್ತಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ. ಅದರಂತೂ ಮಕ್ಳುಗಳು ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಸ ಎಸಿಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಯ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸಿಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಎಲ್ಲಿಗ್ರಿ ಬಾಯ್ 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 ಮಮ್ಮಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್. ಏನು ಪುಟ್ಟ ಹೆಸರು? ಶಶಾಂಕ್. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಹಾಂ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್? ನೀನು? ಚೇತನ ವಿದ್ಯಾಮಂದಿರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ 18 ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಪುಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಏನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಪೂರ್ವಿಕ್. ಅವನ ಹೆಸರು? ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನು ಪುಟ್ಟ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ಕುಶಾಲ್. ಓ ಡಬಲ್ ಕುಶಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಗ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಚ್ಚಿನಿ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಮ್ಮ? ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಚೋಟು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಕವರ್ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಅಂತೂ ಇಂತು ನಮ್ಮ ಚೋಟು. ನಮ್ಮ ಕುಶಾಲ ಸೂಪರ್ ಮಗನ. ತಗೋಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸ್ರೇನು ಸರ್? ಬಸವೇಶ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಭರತ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 10th. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್? ಅಂಕಿತಾ. ನೀನು ಪುಟ? ಶ್ರೀಶಾಂತ್. ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು? ಇದು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು? KV. ಓಕೆ. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಪುಟ? ಆಶಿಯಾ. ಆಫಿಯಾ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್? KV. KV ಅವರು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? 10th. ನಮ್ಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಕಬಡ್ಡಿ ಹುಡುಗರು. ಯಾವುದು HMG ನಾವಿನ
HMG ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್. ಆ ಹುಡುಗರು ನೋಡಿ, ಇವರು ಕಬಡ್ಡಿ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲ KV ಸ್ಕೂಲ್ನವರು. ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲ್. ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೂಳೂನವ್ರು ಇವರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಣ್ಣ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ? ಹಾಂ ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿಂದನಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಕಾರ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 1,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಬೇಕಾವ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮಗೆ? ನೀರು ಬೇಕಾ? ಓಕೆ ಅವನು ಬಾಯ್. ಸುಮಾರು 26 ಟೀಮ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಟೀಮು ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋರಿಗೆಲ್ಲ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸ್ಪಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಯಾಟ್ ಟೀಮ್ನವರು. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗಳು ಸಹ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೀಮ್ನವರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಸಹ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಯನದುರ್ಗ ಫುಲ್ಲು ಟಾಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಆ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರೋದು. ಈ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು 6-7 ಟೀಮು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಲೇಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ನಮ್ಮಂಥವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಷ್ಟೋದ್ರೆ ಅದು ಕಸ ಆಗಿ ಅದು ಒಂಥರ ಗಲೀಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಬಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಸಹ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಂದಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕೋದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಷ್ಟೇ ನಾವು ಈ ಥರ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಾವು ಈ ಸುಂದರವಾದ ಪರಿಸರನ ಉಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರೀ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಶಿನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರು. ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಗಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಸಗಳು ಚೀಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನೂ ಸಹ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಸನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಪ್ರೀತಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಮ ಪ್ರಣವ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ರೀತಮ್? ನಾವು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕ್ರಾಸಿಂಗಿಂದ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ತಕ ಅವ್ರದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರಾ? ಹಾಂ, ಫುಲ್ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ. ಹಾಂ,
CISF ಇವರು ನೋಡಿ, CISFನವ್ರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟ್ ತುಮಕೂರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಸ್ಯಾಟ್ ತುಮಕೂರು SAT 1 ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಸ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ನೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕ್ರಾಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. कैसा है एक्सपीरियंस? अच्छा है. हाँ सर, महाराष्ट्र CSF में कैसा है सर एक्सपीरियंस? बढ़िया, अच्छा फील हो रहा है. अच्छा फील, ओके. देश के लिए कुछ कर रहे हैं अलग से. हाँ हाँ, ओके रूटीन के अलावा तो बढ़िया अच्छा फील हो रहा है. ओके सर. ऐसे कोशिश करेंगे हम भी अपना साथ में बैग रखें और हमारा कचरा हम साथ में लेके चलें. हाँ प्लास्टिक तो और उसके लिए सहायता होगी. मैं पब्लिक से वही हाँ सर. निवेदन करता हूँ हाँ सर. कि देश को स्वच्छ बनाने में सभी अपनी तरफ से कोशिश करें. ओके सर. जरूरत नहीं कि हम रोड पे आए कचरा उठाए, कचरा उठ. लेकिन जब हम साथ में जा रहे हैं तो अपना कचरा अपना साथ में लेके जाए, ओके डस्टबिन में डाल दें. ओके, वही उतना अच्छी करने बात. से भी ओके हो जाएगा. ओके, वही अच्छी बात सर. थैंक यू सर. तुम्हारा नाम सर? मैं हेड कांस्टेबल अर्जुल जय CISF. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್? ಸರ್ ನಾವು ತುಮಕೂರಿಂದ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನವೀನ್ ಅಂತ ನವೀನ್ ಅಂತ. ಹೇಗೆ? ಶಾಪ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಹಾಂ ಸರ್. ನಾವು ಯಾ- ಸ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಸರ್. ಇದು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಿಂದನೂ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಬರಬೇಕು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ವಾರ. ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ತಿಂಗಳ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಬಂದು ಈ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಖಂಡಿತ ಯಾರೂ ಒಂದು ಕಸ ಹಾಕಲ್ಲ. ಹೌದೌದು. ಹಾಂ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ವಿ, ಆ ಕಸ ಎತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ಯಾರು ಕಸ ಹಾಕಲ್ಲ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ CISFನವರು ಯೋಧರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಾಮಚಿನ್ಮೆ ಹಾಗೂ ದೇವರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥ ಕಸಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟ್ನವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. CISFನವರು ಅವರು ಫುಲ್ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್. ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಹೇಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ನೀವು ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಿ ಮೇಡಮ್ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಸರ್ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಳಲ್ಲ. ಇರಲಿ ಮೇಡಮ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸಂಡೇನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅದು ಇದು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್. ಇದು ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಂ ಮೇಡಮ್. ಥ್ರೂ ಸ್ಯಾಟ್. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಟ್ ಇದನ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಂ ಮೇಡಮ್. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಗೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಏನು ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಇದು ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ಬೀಜನ ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಕಾಪಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಹಾಂ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನೋ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ಅಣು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಥರ ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ತೊಗೊಳೋರು ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಒಂದು ಕಸ ಹಾಕೋಕ್ಕೂ 100 ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೇಡಮ್. ಅವರೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಲಿ, ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿನ್ಲಿ, ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್. ನಿಜ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್. ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್. ಆಚರಣೆಗೆ ಹಾಂ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಖುಷಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಡಮ್, ವೆದರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಸರ್ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್, ವೆದರ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಖಂಡಿತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸಚ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವೆದರ್. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಹೇಳಕ್ ನಂಗೆ ಪದಗಳೇ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ, ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮವರನ್ನಂಥದ್ದು ನಿಜ ಬೆಳೀತಿದೆ. ನಿಜ, ಖಂಡಿತ ಸರ್. ನಾವು ನಮ್ಮವರನ್ನಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಡನಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ಮಕ್ಕಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಖಂಡಿತ. ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ಹಾಂ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇದು. ಹಾಂ ಸರ್, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ ಸರ್. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿನಗರ ಟೀಮ್ ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ, ಯೋಗ ಟೀಮ್.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದ ಜರ್ದ ಅದೇನೇನೋ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಅರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪೀಸ್ ಬೇರೆ ಅದ್ರದ್ದು. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್. ಅವ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ. ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಂ ನಿಜ ಮೇಡಮ್. ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದು. ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ತಿನ್ನೋ ಇಷ್ಟ ಇರೋರು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ತಂದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋತೀರಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಧ್ಯೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಜೇಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಹಾಂ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಾತ ಇದ್ರಂತೆ. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್. ಅವರು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋರಂತೆ. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್. ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನ್ಗೆ, ಆದ್ರೂ ಯಾಕೋ ಸೊರ್ಗೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರಂತೆ. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್. ಮಾತಾಡೋರಂತೆ ಖಂಡಿತ. ಗಿಡಗಳ. ಆ ಥರ ನಾವೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್. ನಿಜ ಮೇಡಮ್. ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ ಮೇಡಮ್. ಅದಿನ ಬಾಟ್ಲು ಅದು ನಾವು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್. ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಮೇಡಮ್. ನಿಜ ಖಂಡಿತ. ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆಗ್ಲಿಂದ, ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಸ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಆಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಖಂಡಿತ. ಉಲ್ಲಾಸ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದ್ಮೇಲೆ. ಖಂಡಿತ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡಿ. ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಬಾಟ್ಲನ್ನ ತಗೊಂಬಂದಿರೋ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಸಿಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟರೆ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಕಾರಣ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಜ. ಶಿಸ್ತು ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯಂಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಎಂಜಾಯ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಡ್ರಿ ಮಾಮಿ, ಯಾವಲ್ಲ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲ. ಕೊಬ್ಬು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಬೆಳೆದಿರೋ ಕೊಬ್ಬು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಶಿಸ್ತಿಂದ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕ್ರಿ, ನಗು ಇರುತ್ತೆ, ನಗು, 2 ಮಗು, ಇನ್ನೇನ್ರಿ ಬೇಕು ಜೀವನಕ್ಕೆ. ಫೈನ್ ಬಿಡ್ರಿ ಮಾಮಿ ನೀವು. ಅಂದರೆ ಮಾಮಿ ಅಂದರೆ ಜೋಶ್. ಓಕೆ ಮಾಮಿ, ಬಾಯ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಸರ್. ಸುಮಾರು 5.2 ಕ್ವಿಂಟಾಲಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾಮಚಿಲ್ಮೆ ಮತ್ತು ದೇವರಾಯನದುರ್ಗದಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದಂಥ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ತರ್ತಿರೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅದ್ರ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. CISFನವರೆಲ್ಲ CISF ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತೋರಿಸು ಮಗನ ಪ್ರಥಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಖುಷಿ ತೋರಿಸು ಮಗನ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಸಿಬೇಡಿ, ನಾವೇ ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಸಿಬಿಡಿ, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಮ್ಮ CRPF, CISF ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಳೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಆಗಲಿ ತಿಂಡಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಮಗೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಅದೇ ಬಾಯ್.